ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਚੈਨਲ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸੈਲ ਚੈਪਟਰ ਦੇ MCQs ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ MCQs ਹੈਗੇ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਮੋਸਟ ਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। फर्स्ट क्वेश्चन है विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड बैक्टीरिया कि बैक्टीरिया दे विच माइटोकॉन्ड्रिया दा फंक्शन कौन परफॉर्म करदा। हुण बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आ उहदे विच सैल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट नहीं हुंदियां जिद्दां कि गोल्जी एपरेटस एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम माइटोकॉन्ड्रिया सब यूकैरियोटिक सैल्स दे विच ही प्रेजेंट हुंदा आ। सो बैक्टीरिया दे विच नहीं हैगा। सो अगर माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं हैगा तो उहदे विच एनर्जी प्रोडक्शन किद्दां होएगी क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोडक्शन दे विच ही हैल्प करदा। सो हुण बैक्टीरिया जिहड़ा है इहदे विच कौन एनर्जी प्रोवाइड करेगा। फर्स्ट ऑप्शन है न्यूक्लियोइड, राइबोसोम्स, सैल वॉल और मीजोसोम्स। सो इहदी ऑप्शन हैगी मीजोसोम्स, डी ऑप्शन। मीजोसोम्स जिहड़े हुंदे आ हुण एक सैल है सैल जिद्दां कि प्रोकैरियोटिक सैल बैक्टीरियल सैल है इहदी सैल वॉल सैल मैमरीन और ग्लाइकोकेलेक्स दी लेयर बनी हुंदी है आस पास और मिड और इहदे अंदर जिहड़ा है मीजोसोम्स प्रेजेंट हुंदे आ DNA दे आस पास वाले एरिया दे विच। सो यही जिहड़े मीजोसोम्स हुंदे आ ये रेस्पिरेशन दे विच हैल्प भी करदे आ और इहदे विच काफ़ी सारे एंजाइम्स भी प्रेजेंट हुंदे आ जिहदी वजह नाल इहदे विच अगे एनर्जी प्रोडक्शन भी हो पाती आ। सो जिहड़ी इहदी ऑप्शन है करैक्ट ऑप्शन है वो है डी मीजोसोम्स। नैक्सट है मेजर साइट ऑफ द सिंथेसिस ऑफ लिपिड इज़ कि लिपिड्स किस पार्ट दे विच बनदे आ सैल दे अंदर। रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, सिम्प्लास्ट और न्यूक्लियोप्लाज्म। सो इहदी ऑप्शन आएगी लिपिड जिहड़े हैगे आ वो बनदे आ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम दे विच। ठीक है, हुण जिहड़ा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है ER है इहदे दो पार्ट हुंदे आ, एक हुंदा स्मूथ एक हुंदा रफ। रफ दे विच की हुंदे आ जिहड़ी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम दे उपर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैगे आ वो रफ आ और राइबोसोम्स की प्रेजेंस जो प्रोटीन बनांदा आ। और अगर जिहड़ा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जिहड़ा कि स्मूथ है मतलब उहदे उत्ते ये राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट सो ओनू स्मूथ बोलदे आ और वो की करदा है लिपिड फॉर्मेशन दे विच हैल्प करदा है। सो इहदी ऑप्शन हैगी ऑप्शन बी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। नैक्सट है ਪੈਪਟਾਈਡ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਇਨਸਾਈਡ ਦ ਸੈਲ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਇਨ। ਹੁਣ ਪੈਪਟਾਈਡ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪੈਪਟਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੈਪਟਾਈਡ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪੈਪਟਾਈਡ ਬੌਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੋਲੀਪੈਪਟਾਈਡ ਚੇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤੋਂ ਬਣਿਆ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਤੋਂ ਔਰ ਪੈਪਟਾਈਡ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਪੈਪਟਾਈਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਕਟੀਕੂਲਮ 'ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਣਾ ਪਾਏਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਕ੍ਰੋਮੋਪਲਾਸਟ ਰਾਈਬੋਸੋਮ ਔਰ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ। ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕੋਰਸ ਪਾਰਟੀਕਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹੀ ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੈਪਟਾਈਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸੀ ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इट्स ओन DNA कि इन्हां विचों किहड़ी ऑप्शन है जिहदे विच कि अपना DNA ऑर्गेनल खुद का DNA प्रेजेंट हुंदा है। हुण एक सैल है सैल दे अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट हुंदा न्यूक्लियस के अंदर ही सारा जेनेटिक मैटीरियल DNA वगैरह प्रेजेंट हुंदा है। बट न्यूक्लियस तो इलावा भी एक ऑर्गेनली हुंदी आ सैल दे साइटोप्लाज्म दे विच जिहदा अपना DNA हुंदा आ उहनूं किहड़ा है माइटोकॉन्ड्रिया डाईसाइटोसोम लाइसोसोम्स और पैरोक्सीसोम। इहदी ऑप्शन आएगी माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनली है जिहड़ी कि डबल मैमरीन स्ट्रक्चर ही प्रेजेंट हुंदा आ साइटोप्लाज्म के अंदर और इहदा खुद का DNA हुंदा है जिहड़ा कि उहदी रैप्लीकेशन फॉर्म करन दे विच हैल्प करदा रैप्लीकेशन च हैल्प करदा। सो इहदी ऑप्शन है ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया।
फिर है फिफ्थ, साइटोस्केलेटन इज़ मेड अप ऑफ। साइटोस्केलेटन ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਈਟੋਸਕੈਲਟਨ ਅਸਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਨਾ ਫਾਈਬਰਸ ਟਾਈਪ ਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸਾਈਟੋਸਕੈਲਟਨ। ਹੁਣ ਸਕੈਲਟਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਸਕੈਲਟਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇ, ਸੋ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਸਾਈਟੋਸਕੈਲਟਨ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ? ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਗ੍ਰੈਨਿਊਲਸ, ਕੈਲੋਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ, ਸੈਲੂਲੋਜ਼ ਮਾਈਕਰੋਫਿਬਰਿਲਸ, ਪ੍ਰੋਟੀਨੇਸ਼ੀਅਸ ਫਿਲਾਮੈਂਟਸ। ਸੋ ਇਹ ਬਣਦਾ, ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, ਪ੍ਰੋਟੀਨੇਸ਼ੀਅਸ ਫਿਲਾਮੈਂਟਸ। ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਈਟੋਸਕੈਲਟਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਫਾਈਬਰਸ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਕਟਿਨ ਮਾਇਓਸਿਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਨਲੀ ਐਕਟਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਿਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, ਪ੍ਰੋਟੀਨੇਸ਼ੀਅਸ ਫਿਲਾਮੈਂਟਸ। ਫਿਰ ਹੈ ਸਿਕਸਥ, क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट इज़ लोकेटेड इन। कि क्लोरोफिल जिहड़ी है क्लोरोप्लास्ट कित्थे प्रैजेंट हुंदी आ। हुण क्लोरोप्लास्ट प्लांट सैल दे अंदर प्रैजेंट हुंदा, एनीमल सैल्स नहीं हुंदा। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सैल दे विच प्रैजेंट हुंदा और इहदे विच क्लोरोफिल प्रैजेंट हुंदा आ, जिहड़ा कि ग्रीन पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस च हैल्प करेगा। सो ग्रैना, पायरेनॉइड, स्टोमा, कि ग्रैना और स्टोमा दोनों। हुण ये जिहड़ा क्लोरोफिल है ਇਹ ਗ੍ਰੈਨਾ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਦੀ ਡਬਲ ਮੈਮਰੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਡਬਲ ਮੈਮਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਈਲੋਕੋਇਡ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਗ੍ਰੈਨਾ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੋਮਾ ਲਿਕੁਇਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ, ਗ੍ਰੈਨਾ। ਫਿਰ ਹੈ ਲਾਈਜ਼ੋਜ਼ੋਮਸ ਆਰ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ ਆਫ। ਲਾਈਜ਼ੋਜ਼ੋਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਸੈੱਲ ਔਰਗਨ ਲਈ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਐਨਜ਼ਾਈਮਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਐਨਜ਼ਾਈਮੈਟਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਕੀ ਆ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ ਆਫ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਲਾਈਜ਼ੋਜ਼ਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ? RNA ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਫੈਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਿਕਰੇਟਰੀ ਗਲਾਈਕੋਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਲਿਟਿਕ ਐਨਜ਼ਾਈਮਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਕਿ ਲਾਈਜ਼ੋਜ਼ਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਜ਼ਾਈਮਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਜਰਮਸ ਵੀ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਡਰੋਲਿਟਿਕ ਐਨਜ਼ਾਈਮਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਜ਼ੋਜ਼ਾਈਮ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਹਾਈਡਰੋਲਿਟਿਕ ਐਨਜ਼ਾਈਮਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਰਮ ਆ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਰਗਨ ਹੈਜ਼ ਅ ਸਿੰਗਲ ਮੈਮਰੀਨ। ਔਰਗਨਲੀ ਹੈਜ਼ ਅ ਸਿੰਗਲ ਮੈਮਰੀਨ। ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਮੈਮਰੀਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਫੀਰੋਜ਼ੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਡਬਲ ਮੈਮਰੀਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਡਬਲ ਮੈਮਰੀਨ ਕਵਰ ਕਰਦੀ, ਸਫੀਰੋਜ਼ੋਮਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਖੁਦ ਇੱਕ ਮੈਮਰੀਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੈਲੂਲੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਨਲੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿੰਗਲ ਮੈਮਰੀਨ ਆ। ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਸੈੱਲ ਵਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ MCQs ਆਪਣੀ। ਬਾਕੀ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਵੀਡੀਓ।